على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب كلام قديم لا يمل سماعه تنزه عن قولي وفعلي ونياتي به أستفي من كل داء ونوره دليل لقلبي عند جهلي وحيرتي فيا رب متعني بسر حروفه ونور به سمعي وقلبي وهب لي به فتحا وعلما وحكمة وأنس به يا ربي بالقبر وذاتي وصل وسلم كل يوم وليلة على من به الرحمن يقبل توبتي وآلي وأصحابي كرام أئمتي بهم يغفر الغفار ذنبي وزلتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Yusuf 79. Bismillahirrahmanirrahim. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. قالوا أقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد سواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من
وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين فبدأ بأوئيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم قالوا إن يشرك فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين قال معاذ الذي أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma stai'asu minhu khalasu najiyya qala kabiruhum alam ta'lamu anna abakum qad akhadha alaykum mawthiqan minallahi wa min qablu wa ma farrattum fi yusufa falan abrahal ardo hatta ya'dana li abi aw yahkumallahu li wa huwa khairul hakimin irji'u ila abikum faqulu ya abana inna ibnaka saraq wa ma sa'idna illa bima alimna wa ma kunna lil ghaibi hafidin was'alil qaryata allati kunna fiha wal 'ira allati aqbalna fiha wa inna lasadiqun qala bal sawwalat lakum anfusukum amra fasabrun jamil asallahu ayyatiyani bihim jami'a innahu huwal alimul hakim wa tawalla anhum wa qala ya asafa ala yusufa wa yastawt aynahu minal husni fa huwa kadhib qalu tallahi tadhkuru yusufa hatta takuna haradan aw takuna minal halikin qala innama asku basi wa husni ilallahi wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun ya bani yadhabu fatahassasu min yusufa wa ahihi wa la tayasu min rohillah innahu la yayasu min rohillah illa al-qawmul kafirun falamma dakhalu alayhi qalu ya ayyuhal azizu massana wa ahlana durru wa ji'na bi bida'atin musjatin fa'awfi lana al-kayla wa tasaddaq alayna inna allaha yajzil mutasaddiqin qala hal alimtum ma fa'altum bi yusufa wa abihi id antum jahilun qalu a innaka la anta yusuf qala ana yusuf wa hadha
وهو أرحم الراحمين اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما ظهرت العيب قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. فلما أن جاء الوجه ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. فلما ذهبوا على يوسف أوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تعبير رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من الغضب من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفاني مسلما وألحقني بالصالحين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكأين من آيات في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما
وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. Sadaqallahul Azim. Yusuf 84 melanjutkan yang kemarin. Wa tawalla anhum wa qala ya asafa ala Yusuf wa biyaddat ainahu minal husni fahuwa kadhim. Jadi saking sedihnya Nabi Yakub memikirkan putranya yang hilang, yaitu Nabi Yusuf, sehingga wabyaddat ainahu, matanya itu berbalik putih. Jadi yang hitam itu naik terus berbalik, menandakan bahwa orang yang matanya sudah berbalik seperti itu orangnya sudah buta. Pernah terjadi itu sama paman saya, namanya Fatullah, dipanggil sama orang itu Yai Kholla. Itu karena tidak menginginkan dia itu melihat kemaksiatan, terus beliau itu berdoa untuk dibutakan sama Allah. Akhirnya yang warna hitam mata kita ini, yang warna hitam itu berbalik ke belakang, akhirnya buta. Kalau Nabi Yakub ini matanya itu berbalik, wabiyaddat, usulnya dari kata putih, abiyad putih, buta. Matanya Nabi Yakub itu buta dikarenakan minal husni fahuwa kadhim, karena marah sama anak-anaknya, menahan marah, menahan sedih. Husni, sedih. Tatkala Kanjeng Nabi ditinggal sama istrinya, ditinggal sama pamannya Abu Thalib, ditinggal sama istrinya Siti Khadijah, dan juga pada saat itu, pada tahun itu juga perekonomian Islam diboikot sama orang kafir. Tahun itu terkenal atau dinamakan Amul Husni, tahun kesedihan. Jadi Nabi Yakub ini buta matanya, sampai buta matanya karena menahan kesedihan yang amat sangat, karena akibat ulah dari putra-putranya, menahan amarah, akhirnya dia sedih pol, akhirnya buta. Terus mengingatkan untuk mencari Nabi Yusuf, namun saudara-saudaranya tidak menggubrisnya, bahkan menuduh bapaknya ini ilikasi. Qala innama asku bathi wa husni ilallah. Jadi kelebihannya Nabi Yakub ini, tatkala dia itu susah, tatkala dia itu husni, tatkala dia itu sedih, ilallah, dia hanya curhatnya sama Allah. Tatkala susah, tatkala sedih, curhatnya kepada Allah. Kalau kita, tatkala kita susah, tatkala kita sedih, harusnya kita itu curhatnya pada Allah. Bangun, sholat malam,
nangis mengadu pada Allah. Wa'lamu minallah, dan yang tahu, diberitahu, kita nanti diberi petunjuk minallah, dari Allah. Jadi kita akan mendapatkan pengetahuan, dapat jalan keluar dari Allah. Ma la ta'lamun, sedangkan kita semua itu awalnya kita tidak mengetahui. Jadi kalau kita sedang sedih, kalau kita sedang susah, harusnya mengadunya pada Allah, curhatnya pada Allah, jangan pada sembarang orang, karena setiap orang tidak sama cara menanggapinya. Ini yang dilakukan oleh abahnya Nabi Yusuf, yaitu Nabi Yakub. Jadi kita itu nggak boleh kita berputus asa terus sampai Nabi Yakub itu saking semangatnya, karena dia tahu bahwa Nabi Yusuf itu masih hidup. Tahu dari mana? Allah yang ngasih tahu. Dan Nabi Yusuf jadi orang besar juga Allah yang memberitahu. Terbesit di dalam hatinya jawaban-jawaban atas kegundahan, kesusahan, kesedihannya itu. Ya bani yadhabu fatahassasu min Yusuf wa ahi. Ya bunayya, wahai anak-anakku, idhabu, pergilah kalian, watahassasu min Yusuf, cari kabar dong tentang Yusuf, wa ahi, dan saudaranya Yusuf, Benyamin. Cari kabar dong tentang Yusuf dan saudaranya Benyamin, sudah lama nggak ada kabar. Wala tayasu min rauhillah, dan janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Innahu la yayasu min rauhillah, dan sesungguhnya siapa-siapa orang yang berputus asa dari rahmat Allah, illal qaumul kafirin, kecuali orang-orang kafir. Jadi kita nggak boleh berputus asa. Berputus asa dari rahmat Allah, berputus asa dari pertolongannya Allah, tidak boleh. Wala tayasu min rauhillah, janganlah kita berputus asa dari rahmat Allah. Innahu la yayasu min rauhillah, dan sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah itu illal qaumul kafirin, illal qaumul kafirun, hanyalah orang-orang yang kafir. Jadi kalau kita berputus dari rahmat Allah, kata Allah, kita ini tergolong orang yang kafir. Makanya kita nggak boleh berputus asa dari rahmat Allah, berputus asa dari pertolongan Allah. Bagaimana caranya? Wasta'inu bis-sabri was-shalah, bermohonlah, minta tolonglah kepada Allah dengan cara apa? Bis-sabri was-shalah, dengan terus sabar menjalankan istiqomah ibadah, was-shalah, dan mendirikan sholat. Wa innaha lakabiratun, dan sesungguhnya sabar dan sholat itu kabiratun, sangat berat, sangat terasa berat bagi kita. Illa alal khashi'in, kecuali bagi orang-orang yang diberi rahmat, diberi nikmat khusyuk dari Allah. Jadi khusyuk yang ngasih Allah, kita hanya ikhtiar saja. Intinya kita tidak boleh berputus asa.
wala tai'asu mir rauhillah, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Innahu la yai'asu mir rauhillah, sesungguhnya orang-orang yang berputus asa dari rahmat Allah illal qaumul kafirun, hanyalah orang yang kafir. Jadi kita tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah. Apakah para nabi dulu tidak pernah putus asa? Sama seperti kita. Sama. Jadi di surat Yusuf yang terakhir itu 109 itu, hatta idza stai'asa ar-rusul, sampai para rasul itu hatta idza stai'asa ar-rusul, sampai para rasul itu sama, tai'asu juga, tai'as sama juga, berputus asa juga, sudah tidak ada harapan lagi juga. Wa dhannu annahum, dan para rasul juga berprasangka bahwa sesungguhnya semuanya itu, umatnya itu, qad kudzibu ja'ahum nasruna, qad kudzibu, sungguh-sungguh telah mendustakan, gak percaya sama para rasul, para nabi yang diutus oleh Allah. Ja'ahum nasruna, setelah dirasa sudah tidak sanggup, sudah mentok usahanya para rasul itu, ja'ahum nasruna, maka datang pertolongan dari Allah. Jadi Allah tahu kadar kemampuan kita, kadar kekuatan kita, itu Allah tahu. Makanya Allah bilang, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani, tidak akan menguji kita di luar batas kemampuan kita. Pas. Jadi udah para rasul sudah mentok, kekuatannya sudah mentok, pas ja'ahum nasruna, maka datang nasruna, pertolongan dari Allah. Fanujjiya man nasya, dan Allah akan menolong, menyelamatkan orang-orang yang Allah kehendaki. Kalau Allah enggak menghendaki, ya enggak ditolong sama Allah. Kalau kita berbuat baik, ditolong sama Allah. Kalau kita berusahanya dalam kebaikan, ditolong sama Allah. Merasa kita sudah hampir putus asa, datang pertolongan Allah. Jadi jangan sampai kita berputus asa dari rahmat Allah, mengharap terus terhadap pertolongan dari Allah. Pasti tatkala kita sudah mentok, sudah seakan-akan tidak ada yang menolong lagi, baru akan datang ja'ahum nasruna, maka akan datang pertolongan dari Allah. Jangan sampai berputus asa, karena kita kalau sampai berputus asa, kita sama Allah digolongkan bersama orang-orang kafir. Ini Nabi Yakub, saking sedihnya, saking mangkelnya, sampai matanya buta, nangis. Bahkan dikisahkan sama ulama itu,
tangisannya Nabi Yakub itu sampai berdarah, saking sedihnya mendengar kabar bahwa anaknya, putra kesayangannya mati. Mendengar kabar putra kesayangannya hidup tapi dibuang ke sumur, terus dijual, dijadikan budak. Terus penderitaannya Nabi Yusuf, putra kesayangannya itu, terdengar, mengetahui bapaknya itu. Siapa kok bisa mengetahui bapaknya? Karena wa'lamu minallah, karena Allah yang memberitahu. Mala ta'lamun, dan yang lain tidak ada yang tahu kecuali Allah yang memberitahu. Dalam keputusasaannya itu, dalam kesedihannya itu, dikasih kabar oleh Allah, dikasih ilmu, dikasih ilham, dikasih petunjuk, makanya tetap fight walaupun dalam keadaan buta, masih semangat sama putra-putranya. Orang tua itu walaupun dia dalam keadaan apapun, lemah seperti apapun, demi anak-anaknya dia tetap merasa fight, tetap merasa semangat terus. Padahal sudah tua, padahal sudah tua renta, sudah tidak berdaya, namun semangatnya demi ingin melihat anak-anaknya itu sukses, dia tetap fight seolah-olah tidak ada apa-apa, seolah-olah di depan putra-putrinya itu tetap gagah, padahal sudah lemah. Ingin menunjukkan kepada anak-anaknya bahwa orang tua itu masih hebat, masih semangat demi cita-cita anak-anaknya. Makanya kita itu harus berbakti sama orang tuanya. Orang tua enggak sekuat dulu lagi, enggak sehebat dulu lagi, tapi semangatnya untuk mensupport putra-putrinya luar biasa. Enggak akan pernah ada kata putus asa bagi mereka. Bagi orang tua kita itu enggak ada kata putus asa, enggak ada. Walaupun badannya sudah lemah, kadang juga ingatannya juga lemah, ada yang pikun, tapi semangatnya tatkala dia mendengar tentang anaknya, semangatnya luar biasa. Bahkan mesti ngasih support sama anaknya. Itu orang tua. Sampai besok akan menjadi orang tua juga, dan akan sama yang sampai rasakan, yang orang tua sampai rasakan sekarang ini kepada sampean, sama nanti akan dirasakan sampean juga pada anak-anaknya sampean. Jadi gak ada ceritanya putus asa. Wala tai'asu min rauhillah, dan janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Innahu la yai'asu min rauhillah illal qaumul kafirun. Dan sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang yang kafir. Entah karena saudara-saudaranya itu terus disupport sama bapaknya itu, saudara-saudaranya Nabi Yusuf disupport sama bapaknya untuk mencari Nabi Yusuf, akhirnya ketemu. Akhirnya dia diarahkan sama Allah ke istana, ke kerajaan. Tahunya waktu itu maliknya yang namanya Aziz, kalau di sana dulu dipanggilnya Aziz, kalau di sini sekarang Malik atau presiden, udah diganti oleh Nabi Yusuf. Pertamanya Nabi Yusuf dijadikan bendahara negara, terus karena sudah lama akhirnya sang raja meninggal, sang Aziz meninggal, diganti sama Nabi Yusuf. Nabi Yusuf jadi raja. Tatkala saudara-saudaranya ketemu dan Nabi Yusuf tahu kalau itu saudaranya, dites sama Nabi Yusuf. Kamu ini cari Yusuf ya sama saudaranya, sama Benyamin ya? Iya, kamu kok tahu? Kamu Yusuf kan? Iya, aku Yusuf. Sudah tahu sebetulnya. Mengabdi di kerajaan, dia sudah tahu Nabi Yusuf itu kalau itu
saudaranya. Jadi Nabi Yusuf itu dikasihkan baju dalamnya itu, dikasihkan ke saudaranya ini, kasihkan bapak, nanti diusapkan ke wajahnya bapak. Nanti bapak itu bisa melihat kembali, katanya Nabi Yusuf. Falamma anja al-basiru alqahu ala wajhihi tatakala. Kabar gembira Basir itu sampai kepada bapaknya, yaitu Nabi Yakub. Terus alqahu ala wajhihi, dan bajunya Nabi Yusuf itu diusapkan kepada wajahnya Nabi Yakub. Fartadda basiro, maka terang menderang matanya, penglihatannya Nabi Yakub, jadi bisa melihat kembali. Qol, dan berkata bapaknya itu, alam aqul lakum, aku kan sudah pernah bilang kepada kalian semua, inni a'lam minallah, sesungguhnya yang ngasih tahu, yang ngasih ilmu ini adalah Allah ma la ta'lamun, sedangkan kita tidak mengetahui. Jadi kita nggak boleh kita itu menyimpulkan hal-hal yang belum pasti terus kita simpulkan. Hal yang kita dapat ilmunya sedikit terus kita simpulkan, nggak boleh. Terus mengaji dan mengaji, jangan sampai kita seperti prasangkanya saudara-saudaranya Nabi Yusuf, berprasangka kepada bapaknya yang jelek-jelek, pilih kasih, berprasangka kepada Nabi Yusuf yang suka mencari muka, nggak boleh. Jadi kita misalkan kita punya kekurangan, punya kelemahan, nggak usah kita itu menjelekkan orang lain sehingga diri kita baik. Nggak boleh kita mengecilkan orang lain agar kita itu besar, itu nggak boleh. Nggak boleh memburukkan orang lain agar kita itu dilihat baik sama orang. Nggak boleh mengecilkan orang lain agar kita itu kelihatan lebih besar. Nggak boleh menjelekkan orang lain agar kita kelihatan baik di mata orang, memfitnah orang lain agar kita kelihatan baik di mata masyarakat, itu nggak boleh. Bahkan orang kadang itu mengecilkan, mendolimi orang lain agar kita itu kelihatan besar, agar kelihatan baik, agar kelihatan dermawan, menjelek-jelekan orang, nggak boleh. Semoga pelajaran yang kita ambil, jadikan ibrah, jadikan pelajaran dari surat Yusuf ini, dari Nabi Yusuf ini, mulai dari perjuangannya. Memang dia itu punya kelebihan, mulai dari tatkala dia baligh, dia sudah diberi kelebihan ilmu dan hikmah oleh Allah, udah wajahnya ganteng, punya kelebihan batin yang luar biasa, menyebabkan saudara-saudaranya itu iri, dengki. Itu semua pelajaran buat kita sesudah diceritakan sama Kanjeng Nabi Muhammad di awal bahwa Allah itu tidak menurunkan ayat-ayat Al-Quran alif lam ra tilka ayatul kitabil mubin. Di ayat-ayatnya Allah itu nyata adanya. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Dan Al-Quran ini berbahasa Arab supaya dapat dipelajari dengan mudah. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Dan sesungguhnya Allah itu menceritakan kepada kita, kepada Kanjeng Nabi Muhammad, ahsanal qasas,
adalah cerita-cerita yang berkualitas. Kalau nggak berkualitas tidak akan ditaruh di Al-Quran ya. Semoga kita bisa mengambil ibrah dan jangan sekali-sekali kita berputus asa dari rahmat Allah, karena orang yang berputus asa dari rahmat Allah yaitu orang-orang yang kafir. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin.